Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here we are discussing 19th January current affairs related MCQs. So then I'm starting with the first and foremost one. In which state did the hot air balloon festival recently began? Hot air balloon. So Telangana, Kerala, Karnataka, Odisha, Tamil Nadu. These were the options given. సో మనకి భారతదేశంలో తెలంగాణలో హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఫెస్టివల్ ఇటీవల ప్రారంభమైందనమాట. హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఫెస్టివల్. సో తెలంగాణ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద పర్ఫెక్ట్ వన్. అండ్ ఈ ఫెస్టివల్ మనకి జనవరి 16th నుంచి 18th వరకు అనమాట. జనవరి 16th to 18th మటుకు దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ సికింద్రాబాద్లోని పెరేడ్ గ్రౌండ్స్లో ప్రారంభమైందనమాట 2026 జనవరి ఈ పర్టికులర్ డేట్న. ఎక్కడ? సికింద్రాబాద్ పెరేడ్ గ్రౌండ్స్లో అనమాట. సో ఇందులో మనకి ఈ గోల్కొండ కోట సమీపంలో ఏరోప్లైన్స్, తర్వాత రకరకాల ప్రదర్శనలు అనమాట. అక్కడ ఆ ఏరోప్లైన్స్కి రిలేటెడ్గా ప్రదర్శనలు. తర్వాత అంతేకాకుండా కర్ణాటక మన ఇలాంటి ఫెస్టివల్సే చాలా స్టేట్స్లో కూడా జరుగుతాయి. బట్ ఇట్స్ అ హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఫెస్టివల్. ఇలా బెలూన్స్ని మనకి పైకి స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ తోటి త్రో చేస్తారనమాట, హోల్డ్ చేస్తారనమాట. అది ఒక ప్రత్యేకత. అది ఎక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసామనంటే, అబ్జర్వ్ చేసిన రాష్ట్రం ఏది అని అంటే దాన్ని తెలంగాణ హైదరాబాద్ అనమాట. సో తర్వాత ఇది కాంటెక్స్ట్ మనకి. సో ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ is the correct one. Moving to the next one. Which state was the first to receive the grant from 15th Finance Commission rural bodies అంటున్నాడు. 15th Finance Commission rural bodies. So for the financial year 2025-26 then ఈ options were given Tamil Nadu, Sikkim, Tripura, Haryana and Manipur. So then for this particular financial year and Sikkim's 5 panchayats, 5 panchayats and 199 gram panchayats, district panchayats. These are district panchayats and gram panchayats. 199 gram panchayats then got this particular grants from the 15th Finance Commission. 15th Finance Commission నుంచి గ్రాంట్స్ని విడుదల చేయడం జరిగిందనమాట. సో దట్ ఈస్ అరౌండ్ 643.50 ల్యాక్స్ అనమాట. 643 కోట్లు అనుకోండి. సో దట్ ఇస్ అ కాంటెక్స్ట్. 643 crores కౌంట్ అనమాట మనకి అది. సో దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్. స్టేట్ అడిగాడు కాబట్టి దెన్ దే ఆస్క్డ్ స్టేట్. సో సడన్లీ దెన్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ టు ద Sikkim. Sikkim is the state. So Andhra Pradesh was among the first states to receive these grants from the 15th Finance Commission for its rural local bodies and the first installment for the financial years, and being released substantially by with Rajasthan. ఇవి లాస్ట్ పార్ట్లో దెన్ ఇవి టర్న్ అయిన ఉన్నాయి, కనిపించాయి అనమాట మనకి. సో బట్ ఇక్కడ మాత్రం వచ్చేటప్పటికి దెన్ మనకి ఫర్ ద ఇయర్ 25-26 దెన్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ దెన్ Sikkim's 5 district panchayats and 199 gram panchayats has got a amount in the first phase. So దీంతో పాటు సిక్కింతో పాటు ఏపీ as well got this particular one. Andhra Pradesh was among the first states to receive the grants from the 15th Finance Commission for its rural local bodies. First installment for the years 24-25 and 25-26 being released simultaneously with the Rajasthan to Andhra Pradesh. This is a turn అనమాట ఫస్ట్ ఫేజ్లో. సో ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఏపీ రిసీవ్డ్ ఇట్స్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ అండ్ టైడ్ గ్రాంట్స్ ఫర్ ద ఫిస్కల్ ఇయర్ అనమాట. దీనికి ఏపీకి రాజస్థాన్కి 2024కి సంబంధించి 25కి సంబంధించి 25-26కి సంబంధించి గ్రాంట్స్ ఇచ్చారు, సిక్కింతో ప్యారల్గా అనమాట. బట్ మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో దాన్ని రాజస్థాన్ ఇవ్వలేదు అండ్ ఏపీ కూడా ఇవ్వలేదు. బట్ Sikkim is the answer here. Answer B is the correct one. Moving to the next one.
Yoweri Museveni was re-elected as the president of which country అంటున్నాడు. సో దెన్ ఆప్షన్స్ ఆర్ గివెన్ అల్జీరియా, ఆస్ట్రేలియా, యుగాండా, ఆస్ట్రియా అండ్ బంగ్లాదేశ్. సో దెన్ దిస్ Yoweri Museveni is recently elected then president of Uganda anamata. Uganda. Answer C is the correct one. So answer C is the correct one. Uganda then generally then is an African nation. We are very familiar with this particular nation. And then so African nation. So likely then it refers to the Uganda Premier League also is very famous there. And then like several things are there, several significances also there for this particular country. And like if you observe the capital and currency, so that only then if the particular country is in news, there is a chance to get us their capital and currency. So then we have to focus on this particular one. Uganda, we know Uganda's capital is capital, very familiar one, Kampala. Kampala is the capital. And then currency is Ugandan shilling. Ugandan shilling, UGX అంటారు దీన్ని, and used for transactions anamata. Capital is Kampala, and which is this particular one is located in East Africa, East African country anamata. So he is re-elected as president of which country anadu? Uganda. There's a concept here. Then moving to the next one, next question ki veldam. And who will host the inaugural season of the 2026 Kabaddi Champions League? Kabaddi Champion League 2026 గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. సో లైక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని అంటే లైక్ విచ్ విల్ హోస్ట్ అండ్ హూ విల్ హోస్ట్? గుజరాత్, మణిపూర్, హర్యానా, బీహార్ అండ్ మిజోరం. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ ఖచ్చితంగా వెన్యూస్ అడుగుతాడు. హోస్ట్ స్టేట్స్ అడగడానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. 2026 కబడ్డీ ఛాంపియన్షిప్ లీగ్, దట్ ఈస్ KCL. దెన్ దిస్ సీజన్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ January 25th అనమాట. January 25th నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఇవి. లైక్ దెన్ దే కంటిన్యూ టిల్ Feb 7th దాకా, Feb 7th 2026 దాకా కంటిన్యూ అవుతాయి. Then these are allowed to get observed in Haryana. In Haryana's Sports University of Haryana lo Royloni Sports University of Haryana is hosting this particular event anamata. So ఈ లీగ్ లో హర్యానాకు చెందిన 8 franchises అనమాట. 8 franchises from Haryana, they are participating in this particular event అనమాట. There is a context here. What is the state? Haryana. So answer C is the correct one. Here we have. Moving to the next one. Which state recorded the highest share of the personal 4-wheeler EV adoption in 2025? Which state recorded the highest share of personal 4-wheeler EV adoption? Goa, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Mizoram antunnadu. So then this record number turned with Kerala anamata. Then answer D is the correct one. So Kerala recorded the highest share of the personal 4-wheeler EV adoption 2025 among the top EV selling states. Top EV selling states anamata. EV selling states. Overtaking bigger industrial states due to the strong household level uptake and supportive policies anamata. Policies avi support ga undadam state vi. So then it made like reach the people of that particular state, that is Kerala. Moving to the next one. The India Meteorological Department recently celebrated 151st Foundation Day. When was the Indian Meteorological Department established అంటున్నాడు? ఏ ఇయర్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అంటున్నాడు. సో దట్ వాజ్ అఫీషియల్లీ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ 1875. దట్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ టర్న్ అనమాట అది. 1875 అంటే 2015కి లైక్ 2025కి ఇట్ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ 150 years అనమాట.
Now it is in 151st year. First year. This is the context. January 15th. Then in 1875 it was established, IMD, that is Indian Meteorological Department. So then that is a context here we have. Then which gives the information about the tufans and then drought, famine and those and matter. There's a context here. So answer is. Moving to the next one and important one. Tiruvalluvar Day is celebrated on January 16th in honor of the Tiruvalluvar, a poet of which language అంటున్నాడు. Which language? So then Gujarat కాదు, Bihar కాదు, Tiruvalluvar. So south language, not even Telangana, then it's not Kerala, it's Tamil. Answer D is the correct one. Tiruvalluvar. So then in a poet అన్నమాట తిరువల్లువార్. అండ్ తమిళ భాషకు చెందిన గొప్ప కవి మరియు తర్వాత ఫిలాసఫర్ కూడా అనమాట. ఈయన రాసిన వాటిలో తిరుక్కురల్ చాలా ఫేమస్ వన్ అనమాట. ఫేమస్ రైటింగ్స్ అనమాట తిరుక్కురల్. సో ఇలాంటివి మనకి ఎస్ఎస్సిలో అడుగుతూ ఉంటాడు. తిరుక్కురల్ ఇవి ఈ పర్టికులర్ కాంటెక్స్ట్ అన్ని మనకి ఎస్ఎస్సిలో అలాంటి వాటిలో పోస్ట్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి బ్యాంకింగ్లో కూడా అడగడానికి స్కోప్ ఉన్న ఏరియా అనమాట. అండ్ వెరీ స్పెషల్ పర్సన్, చాలా స్పెషల్ పర్సన్గా రికగ్నైజ్ అయిన పోయెట్ అనమాట. ఇప్పటికి కూడా ఆ రైటింగ్స్ని వాళ్ళ స్కూల్ బుక్స్లో వాటిలో ఆయనవి ఇంక్లూడ్ చేయడం కూడా ఉంది అనమాట. వెరీ ఫేమస్ పోయెట్ ఆఫ్ తమిళనాడు. దెన్ తమిళ్స్ వన్ అనమాట. సో దెన్ ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ కదా. ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. విచ్ బాడీ రికమెండ్స్ ద మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ని రికమెండ్ చేసేది ఎవరని అడుగుతున్నాడు. బీ క్లియర్. ఇక్కడ చిన్న డిఫరెన్స్ అంటే చిన్న డౌట్ ఒకటి వస్తుంది అనమాట. జనరల్గా మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అంటే కనీస మద్దతు ధర అంటాం. జనరల్గా ఈజ్ అ ప్రైస్ గ్యారంటీ మెకానిజం అనమాట. ఇట్ ఈస్ అ ప్రైస్ గ్యారంటీ మెకానిజం. మెకానిజం ఫర్ హూమ్? ఫార్మర్స్కి ప్రైస్ గ్యారంటీ మెకానిజం అనమాట. ఇక్కడ సిఏసిపి అని ఒక ఎంటిటీ ఉంటుంది. సిఏసిపి దట్ ఈస్ సిఏసిపి ఈజ్ అన్ అడ్వైజరీ బాడీ అనమాట. ఇట్స్ అ అడ్వైజరీ బాడీ. జనరల్గా ఈ రెండు ఆప్షన్లో ఇచ్చాడంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. నీతి ఆయోగ్ అన్నాడు. నీతి ఆయోగ్ కాదు. ఎంఎస్పిని మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ని రికమెండ్ చేసేది ఎవరు? గవర్నమెంట్కి అని అంటున్నాడు. దట్స్ అ పాయింట్. ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా కాదు. ఫుడ్ సప్లై తర్వాత పోతే ఫుడ్ స్టోరేజ్ అదంతా ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ నీతి ఆయోగ్ అడ్వైజరీ బాడీ కానీ ఇట్స్ నో వేర్ రిలేటెడ్ టు ద ప్రైజెస్ అండ్ దోస్. క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ ఇచ్చాడు. కమిషన్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ కాస్ట్ అండ్ ప్రైసెస్, ఇది సిఏసిపి అనమాట. సిఏసిపి అంటాం. ఇది ఈ రెండింటి మధ్య డౌట్ వస్తుంది జనరల్గా. సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ అఫైర్స్ నో వేర్ రిలేటెడ్, దీనికి సంబంధం లేదు. ఇక్కడ సిఈసిపి ఏంటి అంటే ఇట్స్ అడ్వైజరీ బాడీ దట్ రికమెండ్స్ ఎంఎస్పి. ఎంఎస్పిని రికమెండ్ చేస్తుంది. బట్ సిఈసిఈఏ ఏం చేస్తుంది అంటే దెన్ హ్యాస్ ద ఫైనల్ అథారిటీ టు అప్రూవ్ ద ఎంఎస్పి, విచ్ అప్రూవ్స్ ద ఎంఎస్పి. అనమాట. ఎంఎస్పిని అప్రూవ్ చేసేది ఇది. ఈ డిఫరెన్స్ తెలిస్తే సరిపోతుంది. సో ఇస్ సిఏసిపి ఈజ్ అడ్వైజరీ బాడీ. దెన్ దీనికి ఒక చైర్మన్ ఉంటారు. దెన్ ఇట్ కమ్స్ అప్ విత్ అన్ చైర్మన్, స్పెషల్ చైర్మన్ ఉంటారు దీనికి. సో వీళ్ళు ఏంటి అంటే వాట్ దే డూ ఇస్ దెన్ దట్ రికమెండ్స్ ఎంఎస్పి, అంటే ఏ క్రాప్స్ని మనం ఎంఎస్పి ఇవ్వడానికి స్కోప్ ఉంది అనే దాన్ని చెప్తుంది. బట్ వాటిని అప్రూవ్ చేసేది ఎవరు అని అంటే సిసిఈఏ. అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత అనౌన్స్ చేసేది ఎవరంటే గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేస్తుంది. ఇంత వేరియేషన్ ఉంటుంది అనమాట అక్కడ. సో క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ జనరల్ దెన్ లుక్స్ ఆఫ్టర్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ అనమాట. ఎకనామిక్ అఫైర్స్ దెన్ అప్రూవ్స్ ద మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్. ఈ సిసిఈఏ వచ్చినప్పటికి మనకి విచ్ వాజ్ అఫీషియల్లీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 1950 అనమాట. 1950లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దెన్ క్యాబినెట్ కమిటీ సిస్టమ్ కింద అనమాట. సో దెన్ సిఏసిపి వచ్చినప్పటికి విచ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 1965లో టర్న్ అయింది. అంతకుముందు అది అగ్రికల్చరల్ ప్రైస్ కమిషన్ లాగా ఉండేది. ఏపీసీ అనేవాళ్ళు దాన్ని రీనేమ్ చేశారనమాట 1980లో. దాన్ని ఏంటి అని అంటే సిఏసిపిగా మార్చారు. దెన్ అగ్రికల్చర్ కాస్ట్ అండ్ ప్రైజెస్
కమిషన్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ కాస్ట్ అండ్ ప్రైసెస్ కింద చేంజ్ చేయడం జరిగిందనమాట. దర్ ఇస్ అ పాయింట్. అండ్ దెన్ ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన పార్ట్ ఏంటి అంటే సిఏసిపి చైర్మన్ ఉంటారని చెప్పుకున్నాం కదా. సిఏసిపి చైర్మన్ అట్ ప్రజెంట్ వీ హ్యావ్ ప్రజెంట్ చైర్మన్ ఆఫ్ సిఏసిపి కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే విజయ్ పాల్ శర్మ, ప్రొఫెసర్ విజయ్ పాల్ శర్మ. దెన్ అట్ ప్రజెంట్ హీఈస్ హెడ్ ఆఫ్ చైర్మన్ ఆఫ్ ద సిఏసిపి. దర్ ఇస్ అ కాంటెక్స్ట్. ఇంకా కొన్ని ఎడిషనల్ పాయింట్స్ నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను మన దీనికి సంబంధించి. సో యాజ్ అ హోల్ recommendations gives by that is CACP, and then approves by the MSP, approves by the then CCEA, and then final CCEA under control of the Prime Minister office. Then we discussed several times this one, and so approves the final MSP CCEA, which examines the recommendations. CACP examines the recommendations, and then CACP. Yeah, let me write in a fair way here so that you can understand. CACP then generally, as I mentioned, which studies the costs, markets and prices, which studies అంటే ఎంత కాస్ట్ ఉండాలి, ఎంత ఇది అనేది స్టడీ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇట్ సబ్మిట్స్ రికమెండేషన్స్ అనమాట. ఇట్ సబ్మిట్స్ రికమెండేషన్స్ టు దెన్ రికమెండేషన్స్ సబ్మిట్ చేసేది ఎవరు అంటే గవర్నమెంట్కి రికమెండేషన్స్ సబ్మిట్ చేసేది లైక్ సిఏసిపి. బట్ ఈ సిసిఈఏ ఏం చేస్తున్నారంటే సిసిఈఏ గవర్నమెంట్ పార్టే కాబట్టి లైక్ ఇట్ విచ్ ఎగ్జామిన్స్ దిస్ వన్ అనమాట, ఎగ్జామిన్స్ ద రికమెండేషన్స్. క్లియర్గా చెప్పాలి అంటే విచ్ ఎగ్జామిన్స్ ద రికమెండేషన్స్, అండ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దెన్ అనౌన్సెస్ ద MSP. ఎంత సపోర్టింగ్ ప్రైస్ ఇస్తున్నాం ఏ క్రాప్కి అనేది హోల్డ్ చేస్తారు. సో ఎంఎస్పి క్రాప్స్ మనకు వచ్చేటప్పటికి జనరల్గా మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓవరాల్గా ట్యాగ్ కనుక చూస్తే ఈ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ మనకి యాజ్ వి డిస్కస్డ్ మినిమం ప్రైస్ సెట్ బై ద గవర్నమెంట్ టు ఎన్ష్యూర్ ద ఫార్మర్స్ రిసీవ్ ద ఫెయిర్ వాల్యూ ఫర్ దేర్ క్రాప్స్ ఈవెన్ వెన్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఫాల్. దట్స్ అ కండిషన్. దిస్ కాన్సెప్ట్ వాజ్ అఫీషియల్లీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ అఫీషియల్గా ఈ ఎంఎస్పి అనే కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎప్పుడు అని అంటే ఈ ఎంఎస్పి కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 1966-67 అనమాట, డ్యూరింగ్ ద గ్రీన్ రెవల్యూషన్ టైంలో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద అగ్రికల్చర్ రిఫార్మ్స్, అండ్ ఎంఎస్పి సర్వ్స్ యాజ్ అ సేఫ్టీ మెజర్ టేకెన్ బై ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఫార్మర్స్ ఫ్రమ్ ఫినాన్షియల్ లాసెస్ అండ్ మెయింటైన్ ద ఫుడ్ సెక్యూరిటీ. దట్స్ అ పాయింట్. సో ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అనౌన్సెస్ ఎంఎస్పి twice a year. సో ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ వన్. the Indian government announces MSP twice a year. సంవత్సరానికి 2 సార్లు అనమాట. ఎప్పుడు అంటే బిఫోర్ ఖరీఫ్ ఒకసారి, అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ దట్ లైక్ దెన్ అండ్ రబీ, బిఫోర్ ఖరీఫ్ అండ్ బిఫోర్ రబీ. ఈ 2 సీజన్లో ఆ సీజన్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు అనౌన్స్ చేస్తుంది అనమాట. And CACP recommends the MSP, which is then approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs. Recommend chesedi CACP and then vaatni approve chesedi CCEA. Very important one. This system encourages the farmers to grow essential crops while ensuring the financial stability. Financial stability kosam evaithe ee MSP ద్వారా ప్రైస్ ఎన్ష్యూరింగ్ ఉందో ఆ క్రాప్స్ని వీళ్ళు పండించడానికి ఫార్మర్స్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు అనమాట. సో లిస్ట్ ఆఫ్ క్రాప్స్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే లిస్ట్ ఆఫ్ క్రాప్స్ కవర్డ్ అండర్ this particular one కనుక MSP కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే then at present 22 crops. What is that? 22 crops. Then provide financial support to the farmers. Out of these 14 kharif crops, 14 kharif and 6 rabi crops, and 2 crops are 2 crops, then 2 are commercial crops. What is this? Commercial crops. MSP also determined for several crops in general based on the MSPs represent different seeds and those wherever it is required, then where the particular area is found important, then they go ahead with that particular one. So now 14 kharif crops and 6 rabi crops and 2 commercial crops officially recognized anamata. Commercial crops lo kanaka manam chuste, this was asked a question.
దెన్ కోప్రా ఉంటుంది. కోప్రా అంటే కొబ్బరి అనమాట. కోప్రా వన్ అండ్ దెన్ అదర్ వన్ ఇస్ జూట్. ఈ రెండు ఈ ఖరీఫ్ క్రాప్లో ఈ పర్టికులర్ కమర్షియల్ క్రాప్స్ దెన్ విచ్ హాస్ గాట్ అ ఎంఎస్పి ప్రొవిజన్ అనమాట. దట్స్ అ పాయింట్ హియర్. సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ హూ రికమెండ్స్ ద మినిమం ప్రైస్ అంటున్నాడు. హూ రికమెండ్స్ ద మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అంటున్నాడు. రికమెండ్స్ టు ద గవర్నమెంట్ అంటున్నాడు. బట్ లైక్ ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటుంది ఏంటి, సిఏసిపి రికమెండ్స్ ద ఎంఎస్పి అండ్ విచ్ ఈస్ అప్రూవ్డ్ బై ద క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ అన్న. రికమెండ్స్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ సిఏసిపి కరెక్ట్ వన్. క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్, కమిషన్ ఫర్ ద అగ్రికల్చర్, దిస్ వన్ ఇస్ అ కరెక్ట్ వన్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. రెండు ఆర్గనైజేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి, బట్ ఫైనల్ అప్రూవల్ గివ్స్ బై ద సిసిఈఏ and then those were recommendations then notified by the CACP. Answer D is the correct one. Moving to the next one, then in class lo kuda I discuss chesam idi, like then I have mentioned saying that like IDRBT is a part of the subsidiary of RBI anukunnam. daniki related question manam ikkada frame చేసుకున్నాం. which of the following are wholly owned subsidiaries of the Reserve Bank of India antunna. RBI wholly owned entities ఏవి అని అడుగుతున్నాం. wholly owned RBIH wholly owned, REBIT, FITAS and IDRBT. IDRBT then it's an autonomous body. What is this? It is an autonomous body anamata. Autonomous body introduced by RBI, but it's not the subsidiary. It is introduced by RBI. So RBI subsidiaries కనుక మనం చూస్తే, RBI subsidiaries కనుక ఒకసారి ట్యాగ్ చేస్తే, BRBNMPL, Bharat Reserve Bank's Notes Mudran Private Limited, Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation, and REBIT, that is the Reserve Bank Information Technology Private Limited, Reserve Bank of India Information Technology Private Limited, and one more IFTAS. IFTAS is a Indian Financial Technology అండ్ అలైడ్ సర్వీసెస్ అనమాట. అలైడ్ సర్వీసెస్ దెన్ ఇఫ్టాస్ మనకి రీసెంట్ అంటే ఒక 10 ఏళ్ల క్రితమే స్టార్ట్ అయింది 2015లో. దెన్ REBIT వచ్చేటప్పటికి 2016, దీని తర్వాత వచ్చింది. డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ కార్పొరేషన్ 1978లో వచ్చింది. BRBNMPL ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 1995. ఇస్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ లొకేటెడ్ బెంగళూరు అనమాట, బెంగళూరు. అండ్ DICGC వినో ముంబై, అండ్ REBIT బెంగళూరు, and IFTAS వచ్చేటప్పటికి ముంబై అగైన్. అండ్ RBIH which was introduced in 2022, headquarters located at బెంగళూరు అనమాట. దట్స్ పార్ట్. ఇవి మనకి ఏంటి అంటే సబ్సిడరీస్ అనమాట. సబ్సిడరీస్. సో మనకి RBI రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క సబ్సిడరీస్ అనమాట. RBIH లాస్ట్ వన్ చెప్పుకున్నాం కదా, లాస్ట్ వన్. సో దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్, బెంగళూరు కర్ణాటక అనమాట. అయితే ఇక్కడ ఇవి సబ్సిడరీస్, ఈ 5 ఉన్నాయి ప్రజెంట్ సబ్సిడరీస్. ఈ ఐడిఆర్బిటి అండ్ వన్ మోర్ ఇస్ దేర్, దట్ ఈస్ IGIDR అంట. ఈ రెండు ఆర్గనైజేషన్స్ ఏంటంటే దీస్ వర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఇట్ సూపర్వైజెస్ దీస్ 2 ఆర్గనైజేషన్స్. దిస్ IGDI I'll write separately here, like this is not the right one here, like this is not the subsidiary. But what's the question asked? Wholly owned subsidiary of RBI అని అడుగుతున్నాడు, subsidiary of Reserve Bank RBI Reserve Bank of India అని అడుగుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్, సెకండ్ థర్డ్ కరెక్ట్ వన్, ఫోర్త్ is not a subsidiary. So 1, 2 and 3 only correct one. So answer A is the correct option here. మరి what about this IGIDR అంటే this is Indira Gandhi Institute of Development Research. ఇది మనకి 1987లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారనమాట. 1987లో ఇది ముంబై హెడ్ క్వార్టర్స్గా ఉంటుంది. ఇది మహారాష్ట్ర ఉంటుందన్నమాట. సో దీనికి ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే రీసెర్చ్కి రిలేటెడ్, బట్ అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్ అనమాట. దిస్ ఇస్ అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్. బ్యాంకింగ్ టెక్నాలజీకి రిలేటెడ్గా అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్ IGIDR చేస్తుంది. జనరల్ రీసెర్చ్ వచ్చేటప్పటికి IDRBT చేస్తుంది. ఈ IDRBT మనకి దెన్ విచ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1996, దెన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లొకేటెడ్ హైదరాబాద్, తెలంగాణ అనమాట. దట్స్ అ పార్ట్. సో IDRBT we know, then Institute for
development and research of Indian banking technology. Research in banking technology. So Institute for Development and Research in Banking Technology anamata, IDRBT. So IDRBT is not a subsidiary. It is a body introduced by the Reserve Bank of India and supervises. Then it's meant for the technology related research and new adoptions, technology related adoptions, research done by then this particular one. Advanced research by IGIDR anamata. This part. Like for example, if you see Infinet. Infinet is a concept like a infinite network or a continuous network. This infinite introduced by infinite concept introduced by like which entity అని అడిగాడు అనుకోండి. దిస్ ఇన్ఫినిట్ ఈజ్ అ కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. దాని మీద రీసెర్చ్ టర్న్ చేసింది ఎవరు అంటే దట్ ఈస్ ఐడిఆర్బిటి అనమాట. ఐడిఆర్బిటి ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఇన్ఫినిట్. సో దెన్ ఐడిఆర్బిటి ఇండియన్ ఫినాన్షియల్ నెట్వర్క్ అంటారు. సారీ, ఇన్ఫినిట్ అంటే ఇండియన్ ఫినాన్షియల్ నెట్వర్క్. ఇండియన్ ఫినాన్షియల్ నెట్వర్క్. మనకి ఇప్పుడు మన సిబిఎస్ సిస్టమ్ ఉంది కదా, కోర్ బ్యాంకింగ్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి పర్ఫెక్ట్గా అన్ఇంటరప్టెడ్గా రన్ అవ్వాలి అని అంటే ఇన్ఫినిట్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ అనమాట. సో దట్ ఇన్ఫినిట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ఐడిఆర్బిటి అనమాట. సో దట్స్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట, మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన కాన్సెప్ట్ అది ఇన్ఫినిట్. సో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ మనకి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పర్మిషన్స్ తోటి లైక్ ఐడిఆర్బిటి రీసెర్చ్ చేసి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన కాన్సెప్టే ఇదనమాట. సో తర్వాత రీసెంట్ కాంటెక్స్లో మనం దీని కనుక అడ్వాన్స్డ్ పార్ట్ కనుక ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఇన్ఫినిట్కి రిలేటెడ్గా ఒక కాన్సెప్ట్ మనం చూస్తే ఇన్ఫినిట్కి రిలేటెడ్గా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసిందంటే ఆర్బీఐ వీసాట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. వాట్ ఇస్ దట్? వీసాట్ అనమాట. వీసాట్ అంటే ఏంటి అని అంటే వీసాట్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అంట. వీసాట్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. వీసాట్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనమాట. దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ బిట్వీన్ బ్యాంక్స్ మధ్య ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అదే కమ్యూనికేషన్ కోసం ఉపయోగిస్తారనమాట. సో వెరీ స్మాల్ అపర్చర్ టెర్మినల్ అంటాం. వెరీ స్మాల్ అపర్చర్ టెర్మినల్. దిస్ ఇన్ఫినిట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై దెన్ ఐడిఆర్బిటి. ఐడిఆర్బిటి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన uninterrupted internet of facility for the banking operations అనమాట. దట్ ఇస్ వన్. సో ఈ వీసాట్ ఏంటి అని అంటే వెరీ స్మాల్ అపర్చర్ టెర్మినల్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ విత్ హైదరాబాద్ యాజ్ ద హబ్ అనమాట. హైదరాబాద్ హబ్గా ఇది ఫంక్షన్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ దిస్ వీసాట్ allow branches to establish wireless connectivity with their bank's core banking solutions platform, and RBI Infinite is a closed user group అనమాట, network for the Indian banking financial sector. So Infinite is a primarily a VSAT and a leased line based on network. So leased line based on network ఇప్పుడు present ఈ VSAT టర్న్ అవుతుంది అనమాట, మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ వన్. దీని ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే విచ్ అలౌస్ ద బ్రాంచెస్ టు ఎస్టాబ్లిష్ వైర్లెస్ కనెక్టివిటీ. ఈ బ్రాంచెస్ మధ్య వైర్లెస్ కనెక్టివిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. వైర్లెస్ కనెక్టివిటీ అనమాట. కనెక్టివిటీ విత్ దేర్ బ్యాంక్స్ CBS, core banking solutions. There's a context here. ఇదొకటి. తర్వాత లైక్ ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ అడగడానికి స్కోప్ ఉన్నది కూడా ఇది ఇన్ఫినిట్ ఐడిఆర్బిటి. దానిలో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ టర్న్ ఏది అని అంటే ఈ వీసాట్ గురించి చూడండి. వెరీ స్మాల్ అపర్చర్ టెర్మినల్ అనమాట. సో దన్న టెక్నికాలిటీస్ ఏవైతే మనకి ఈ ఐడిఆర్బిటి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిందో, ఐడిఆర్బిటి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వాటిలో మనము రెండు ఫేమస్ వన్ చెప్పుకోవాలి. వాటిలో అంటే వాటి బోల్డెన్ ఉన్నాయి. ఐడిఆర్బిటి రీసెర్చ్ చేసి టర్న్ చేసిన వాటిని ఒకసారి దాన్ని ఐల్ గివ్ యూ ద లిస్ట్ అనమాట. ఐడిఆర్బిటి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఎందుకంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రీసెర్చ్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ టెక్నాలజీ కదా, ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన టెక్నికల్ థింగ్స్ ఏమున్నాయి? ఒకటి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంది ఇన్ఫినిట్ అని చెప్పుకున్నాం. ఇన్ఫినిట్ అని చెప్పాం. ఇన్ఫినిట్ ఇప్పుడు దీనికి అడ్వాన్స్డ్ వన్ వీసాట్ ఉంది అని చెప్పుకున్నాం. కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్స్ అని. సో ఇన్ఫినిట్ ఇండియన్ ఫినాన్షియల్ నెట్వర్క్. వాట్ ఇస్ దిస్? ఇండియన్ ఫినాన్షియల్ నెట్వర్క్.
ఇండియన్ ఫినాన్షియల్ నెట్వర్క్, ఇది ఒక పార్ట్ అనమాట. తర్వాత ఎన్ఎఫ్ఎస్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఎన్ఎఫ్ఎస్ అంటే నేషనల్ ఫినాన్షియల్ స్విచ్ అంట. నేషనల్ ఫినాన్షియల్ స్విచ్. ఈ నేషనల్ ఫినాన్షియల్ స్విచ్ ఏంటి అంటే, సో దీన్ని 2003లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, 2003లో. దీన్ని 2001లో అనమాట. సో దీని కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, ఏటీఎంస్ అక్రాస్ ద కంట్రీ. ఇట్ లింక్స్ ద ఏటీఎంస్ అక్రాస్ ద కంట్రీ. అంటే మనం ఒక ఏటీఎం నుంచి ఒక కార్డు, ఏటీఎం కార్డు వేరేది ఉంటుంది, వేరే ఏటీఎం సెంటర్ నుంచి కూడా విత్డ్రా చేసుకునే ఫెసిలిటీ ఉంది కదా, స్విచ్చింగ్ అనమాట. ఎన్ఎఫ్ఎస్, నేషనల్ ఫినాన్షియల్ స్విచ్ కాన్సెప్ట్. దట్స్ వన్. అంతేకాకుండా మనకి ఇలాంటి చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, వాటిలో మెజారిటీ ఇదనమాట. వీటితో పాటు ఎస్ఎఫ్ఎంఎస్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఎస్ఎఫ్ఎంఎస్, ఈ మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, బట్ ఈ మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్, ఫోకస్ చేయండి. ఎస్ఎఫ్ఎంఎస్ మనకి ఎక్రోనిమ్ అడిగాడు ఒకసారి. స్ట్రక్చర్డ్ ఫైనాన్షియల్ మెసేజింగ్ సిస్టమ్. Which was launched in 2001 అనమాట. This secure messaging standard serves the platform for intra-bank and inter-bank applications. Intra-bank and ఇంటర్-బ్యాంక్ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, బ్యాంక్లో మనం యూస్ చేసే సిబిఎస్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయో, వాటి మధ్య మెసేజింగ్ కోసం, అంటే ఒక చిన్న కైండ్ ఆఫ్ చాట్ బాట్ లాంటిది అనమాట, కమ్యూనికేషన్ కోసం ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ఇంక్లూడింగ్ నెఫ్ట్, ఆర్టీజీఎస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఉపయోగిస్తారు దీన్ని. ఆర్టీజీఎస్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఎస్ఎఫ్ఎంఎస్ని యూస్ చేస్తారు. స్ట్రక్చర్డ్ ఫినాన్షియల్ మెసేజింగ్ సిస్టమ్ విచ్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ 2001. ది సెక్యూర్ మెసేజింగ్ స్టాండర్డ్ సర్వ్స్ యాజ్ అ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ఇంట్రాబ్యాంక్ అండ్ ఇంటర్బ్యాంక్ అప్లికేషన్స్ ఇంక్లూడింగ్ నెఫ్ట్ అండ్ ఆర్టీజీఎస్. వాటిని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి, అంటే ఆ మెసేజింగ్ని, ఇప్పుడు మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేసాం, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది, మనకి అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా, అది కస్టమర్కి సెండ్ చేయడం, బ్యాంక్ దగ్గర వాటిని భద్రపరచడం, ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ని, ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ అన్ని ఎస్ఎఫ్ఎంఎస్ చేస్తుంది అనమాట. దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్. సో దెన్ ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ హియర్ వీ హ్యావ్. సో దట్స్ అ పార్ట్. ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ కదా, ఏ. దట్స్ వన్. సో దెన్ ఇవ్వండి, ఇవి మనకున్న సబ్సిడరీస్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ అనమాట. ఇవి సబ్సిడరీస్. These are the subsidiaries. Okay, so that is the context. IDRBT then is an autonomous body. That's a point. So then these are the current affairs for the day. So we will discuss further more concepts in the coming session. Okay, thank you.